डायरेक्टर होने वाले परमेश्वर के दास पास्टर पीए मैथ्यू के लिए और उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी सारे प्रभु के दास लोग, सारे कोऑर्डिनेटर्स और सारे विश्वासी गणों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा अभिवादन देता हूं। ആദരണീയരായ ദാസന്മാരുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയരായ ദൈവമക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിപ്പാനും ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. आप लोग सभी परमेश्वर के दासों के साथ, सारे विश्वासी गणों के साथ इस प्रकार की एक शाम की संगति में शामिल होने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बड़ी गर्व को अनुभव करता हूँ। ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. इस महामारी के मध्य में भी हमारे रीजन की सेवकाई विभिन्न जगहों पर बहुत ही आशीषमय तरीके से परमेश्वर चला रहा है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। വിശേഷാൽ പ്രയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പാൻഡമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ പി.എ. മാത്യുവിനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പോരാളികളെയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും എല്ലാവരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. और विशेष कर इस प्रेयर डिपार्टमेंट को चलाने वाले, निर्देशन देने वाले परमेश्वर के दास पास्टर पी.ए. मैथ्यू और उनके साथ में सारे सहकर्मी और जो भी प्रेयर वॉरियर्स हैं, आप लोगों की योगदान, आप लोगों की समर्पण, आप लोगों की प्रार्थना के लिए मैं आप लोगों को दिल से सराहता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। എനിക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ, സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്പസമയം മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. मैं जानता हूं कि प्रार्थना के विषय में ज्यादा प्रचार करना या बड़ी सेमिनार को रखना या इत्यादि कोई बातों को रखने से बढ़कर ये अच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ जब शामिल होते हैं, हम कुछ समय प्रार्थना में बैठें। നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും നിമിത്തം നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലും സഭാതലത്തിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരല്പം കൂടെ വർധനവ് വന്ന് സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്. मैं विश्वास करता हूं ऐसी एक माहौल में, ऐसे एक वातावरण में, हमारे जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में अगर प्रार्थना का एक अनुभव इस प्रकार से रहेगा, जरूर एक बड़ी बदलाव को, परिवर्तन को हम अनुभव कर पाएंगे। ഇന്ന് രാത്രി അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ അല്പമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और आज जो समय मेरे पास बचा हुआ है, उस समय में परमेश्वर के वचन से मैं आपसे कुछ प्रार्थना के विषय में बताकर बैठना चाहूंगा. പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആധികാരികമായ അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. और प्रार्थना के विषय में लिखी जाने वाली ऐसे बहुत से किताबों को हम देखते हैं. എന്നാൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്താണ്, തിരുവചനമാണ്. और मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि इतने सारी किताबें होने के बावजूद भी प्रार्थना के विषय में इतने अच्छे से हमें सिखाने वाला एक ही किताब है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है. ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ കണക്കെടുത്തിട്ടുള്ള വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതാണ്ട് 650ഓളം പ്രാർത്ഥനകൾ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുവെന്നാണ്. मैं खुद गिनकर नहीं देखा हूं, परंतु इस प्रकार से वचन के विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है कि करीब 650 प्रार्थना के विनतियां वचन में हम पढ़ते हैं. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവിധ നിലകളിൽ തരംതിരിച്ച് നമ്മുടെ അറിവിനായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. और उसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों में अलग अलग जो प्रार्थना है, परमेश्वर के दास लोग हमें अलग रीति से, अलग अलग अवस्थाओं में प्रार्थना कराने के लिए सिखाते हैं.
പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു അറിവിനും ചിന്തയ്ക്കും വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ തരംതിരിച്ചുള്ള ഒരു പട്ടിക പറയുവാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. आज मैं इस बात में इच्छा रखता हूं कि मैं आपको ऐसे ही अलग अलग अवस्था को लेकर जब हम कैसे प्रार्थना करते हैं ऐसे एक सूची को आपके सामने रखना पसंद करता हूं. തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ പരമപ്രധാനമായും ആദ്യത്തേതുമായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് prayer of adoration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ. और प्रार्थना के विषय में सूची में पहली बात आने वाली ऐसी एक प्रार्थना है जो परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की स्तुति और वंदना करते हुए एक ऐसी प्रार्थना. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് prayer of thanksgiving. ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. दूसरी प्रार्थना जो हम सूची में देखते हैं वो एक धन्यवाद की प्रार्थना है. परमेश्वर ने किए हुए सारी आशीषों के लिए सारे उपकारों को स्मरण कर परमेश्वर को धन्यवाद का प्रार्थना देना. മൂന്നാമത് prayer of petition. നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളെ ഭാരങ്ങളെ വിഷമതകളെ പ്രതിസന്ധികളെ ഒക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആവലാദികൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുടെ മേഖലകൾ. और तीसरा प्रार्थना यह है कि हम अपने जीवन के संकट कष्टों मुसीबतों के बीमारियों के बीच में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कराते हुए जो विनतियों को रखते हैं ऐसी एक प्रार्थना. ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടാതെ എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാം സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുന്നത്. इसलिए हम वही प्रार्थना को फिलिपियों के पत्री में देखते हैं कि कोई भी बात में आप चिंता ना करें, आपके हर एक विषयों को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह में आपको समर्पित करना है. രോഗസൗഖ്യത്തിനായിട്ട് മറ്റ് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിവിധ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനായിട്ടൊക്കെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും prayer of petition എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. हमारे जीवन में आने वाली जो भी रोग हो या आर्थिक समस्या हो या अन्य कोई भी बात क्यों ना हो जो हमें परेशान करे, ये सारी प्रार्थना जो है इस तीसरे नंबर पर आता है एक करहाने की प्रार्थना. നാലാമതായി നാം തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് prayer of confession. അനുതാപത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. और चौथी एक प्रार्थना को हम जो वचन में पढ़ते हैं वो यह है एक मन फिराने या पश्चाताप की प्रार्थना. 51-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് അനുതാപത്തോടുകൂടെ ദൈവമുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ അനേക ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളുടെ നടുവിൽ പാപത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവമുമ്പാകെ അനുതപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. हम देखते हैं दाऊद की उस भजन संहिता में एक भजन संहिता में जहां पर बड़ी पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हुए वो एक पश्चाताप मन फिराव की प्रार्थना करता है. ആറാമതായിട്ട് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് prayer of imprecation എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. और पांचवा जो प्रार्थना हम देखते हैं वो एक ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर के सामने हम implication നാം തിരുവചനത്തിൽ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇംപ്രിക്കേറ്ററി സാംസ് എന്നാണ് അതിന്റെ തലക്കെട്ട്. മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശാപ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നാം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളാണത്. ये ऐसी प्रार्थना है जो हमारे विरुद्ध में रुकने वाले हमारे सामने खड़े होने वाले जितने भी हमारे शत्रु हैं उनके विरुद्ध में परमेश्वर कार्य करे, ऐसी एक प्रार्थना को भी हम देखते हैं. അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ്ട് 10 സങ്കീർത്തനങ്ങളെ ശാപ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തിരുവചനത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. ऐसे करीब 10 भजन संहिता को जो इस प्रकार के परमेश्वर के बदलाव को लेकर आने वाली प्रार्थना को हम देखते हैं. ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി
പൂർവകാലങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെയാണ് ഇംപ്രിക്കേറ്ററി പ്രേയർ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ये ऐसी प्रार्थना है जहां पर परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में उठने वाली जो भी शत्रु है उनके ऊपर परमेश्वर पलटा लेने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसी एक प्रार्थना को हम देखते हैं. ആറാമത് പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേയർ ഓഫ് വോസ് ഓർ കവനന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, നിയമം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളാണ്. और छठवां प्रार्थना जो हम देखते हैं वचन में, वो यह प्रार्थना है कि परमेश्वर के सामने एक वाचा को रखकर प्रार्थना करना. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ യാക്കോബ് ലൂസിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും അതോടൊപ്പം ഹന്ന ദൈവമുമ്പാകെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുമാണ്. इसमें से दो मुख्य प्रार्थना को हम देखते हैं. वाचा वाली प्रार्थना, एक याकूब उस लूस के प्रदेश में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है. दूसरी प्रार्थना हन्ना के विषय में देखते हैं, जो अपने संतान के लिए परमेश्वर के सामने एक वाचा को रखती है. ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ യാക്കോബ്, ഹന്ന, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൈവത്തോട് ഒരു നിയമം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ദൈവമുമ്പാകെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. इन प्रार्थनाओं में हम एक बात को हम देखते हैं विशेष, कि वो परमेश्वर के सामने एक वाचा को रखकर, एक प्रतिज्ञा को रखकर वो प्रार्थना करते हैं. ഏഴാമതായി നാം കാണുന്ന പ്രാർത്ഥന അനുഭവം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നമുക്ക് അല്പമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പ്രേയർ ഓഫ് ഇന്റർസെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന. और सातवां जो प्रार्थना वचन में देखते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और आज हम कुछ देर उसी पर मनन करेंगे. वो बिछुआई की प्रार्थना है. ഒരുപക്ഷെ 7 തലക്കെട്ടുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെ തരംതിരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുവെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒരുപക്ഷെ ഈ തലക്കെട്ടുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളും വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യതകളുണ്ട്. और हालांकि मैंने इसको 7 ऐसे प्रार्थना विषयों को बताकर मैंने आपके सामने रखा है, फिर भी हमारे जीवन के ऐसे हालातें आती हैं जहां पर इन सारी प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन में अलग अलग तौर पे करते हैं. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ തിരുവെഴുത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയോജനമാകേണ്ടതിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചത്. मैंने इस बातों को इसलिए आपके सामने रखा है कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप इन बातों को ध्यान में रखकर आप परमेश्वर के सामने जरूर प्रार्थना कीजिए. നമ്മുടെ പ്രേയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും വളരെ വ്യക്തിപരമായും സ്വഭാവപരമായും നാം ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, മധ്യസ്ഥതയണച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതിനാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുവല്ലോ. हम जानते हैं कि हमारी इन दिनों में ये प्रेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी प्रार्थना व्यक्तिगत तरीकों रीति से या कलीसिया के रीति से करते हैं, ये इसलिए है ताकि हम बड़ी बढ़ोतरी को और परिवर्तन को हमारे मध्य में हम देखने पाए. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിപ്രാധാന്യതയുള്ളതാണ് ഇടിവിൽ നിന്ന് മതിൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നു. सारी प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं, समझते हैं, पर इन सारी प्रार्थनाओं से महत्वपूर्ण मैं ये समझता हूं कि हम जब दूसरों के लिए बिछुआई कर कर प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए एक दीवार को बांध कर हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना बहुत ही अहम है हम सभीयों के लिए. സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഒരു നിർവചനം ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പ്രേയർ ഈസ് ദ കീ ഓഫ് ദ ഡേ and the lock of the night. और एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से प्रार्थना के विषय में बहुत ही सरल शब्दों में कहा है कि प्रार्थना दिन का कुंजी है और रात का लॉक के समान है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന, ആരംഭം കുറിക്കുന്ന താക്കോലായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദിവസത്തിന്റെ സമാപ്തിയിൽ, അവസാനത്തിൽ
അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നാം പ്രാർത്ഥനയെന്ന ആ ലോക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം. और इसका यह मतलब है कि जब आप एक दिन को शुरू करते हैं, आपको दिन को शुरू करना है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना एक कुंजी के समान है जो आप उसको करके शुरू करते हैं। उसी प्रकार से रात में जब आप लेटते हैं, आपको फिर से उसी प्रार्थना के द्वारा उसको बंद करना भी जरूरी है। നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ രാവിലെ സമയം നാം തുറക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം നാം കുറിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന എന്ന താക്കോൽ കൊണ്ടായിരിക്കണം. और जैसे हम सुबह को उठकर हमारे द्वार को हम खोलते हैं, उसी प्रकार से हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना के द्वारा आपको अपना जीवन आरंभ करना है। സന്ധ്യയ്ക്ക് നാം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ നാം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ദിവസത്തിന്റെ സമാപ്തി നാം കുറിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന ആ താഴ് ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം. रात के समय में जब हम लोग अपने द्वार को फिर से बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से आपको भी उस रात के समय में प्रार्थना के द्वारा आपके उस शाम को आपको विश्राम भी करना है। വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരോട് ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും അനുഭവങ്ങളും എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? बहुत ही प्यार से और नम्रता से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, प्रभु के दासों, सारे विश्वासी भाई बहनों से, हमारी प्रार्थना जीवन आज कैसा है? ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ പല അനുഭവങ്ങൾക്കും തമ്പുരാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവ അവസരങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, നാം കർത്താവിനോട് അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണെന്ന് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ऐसे एक समय में जब हम सारे लोग, अधिकांश लोग घर पे बैठे हुए हैं, हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने ऐसे एक समय हमारे जीवन में इसलिए दिया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम व्यतीत करें, परमेश्वर में हम आगे को बढ़े। कितने लोग इस बात को जानते हैं? നിശ്ചയമായും നാം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. हम सब लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए जरूर हम सभी प्रार्थना करते हैं। എന്നാൽ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേഖലകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ആത്മപരിശോധന ചെയ്യണം. परंतु हमारी बिछुआई की प्रार्थना किस प्रकार का है, कैसे स्तर में हम पहुंचे हैं, ये जांचना बहुत ही जरूरी है मेरे और आपके लिए। മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ്. और बिछुआई की प्रार्थना के विषय में प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा है, intercessory prayer means becoming responsible for a situation, individual or group, as the Holy Spirit gives a burden and continuing to carry that burden until it is lifted off. और बिछुआई की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो व्यक्तिगत तरीके से, एक ग्रुप के तरीके से, जो पवित्र आत्मा आपको एक बोझ देता है और जब तक वो बोझ उठा लिया नहीं जाता है तब तक आप लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करें। ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആത്മഭാര നിമിത്തം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഭാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ആ ഭാരം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് വരെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന അനുഭവമാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള മതിൽ കെട്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. बिछुआई की प्रार्थना क्या है प्रियो? एक व्यक्ति के लिए या एक समूह के लिए जब हमारे अंदर एक बोझ आती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब तक वो पवित्र आत्मा उस बोझ को हमारे जीवन से दूर नहीं करती है तब तक लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करना, यही एक बिछुआई की प्रार्थना है। മറ്റൊരു ചിന്തകന്റെ ചിന്ത, intercession is truly the universal work of a Christian. और एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा है कि बिछुआई जो है एक परमेश्वर के दास का एक अंतरराष्ट्रीय एक विनती है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവനായിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയായി തീരുകയില്ല. इसका यह मतलब है कि एक परमेश्वर का सेवक या बिछुआई करने वाला कभी भी उसको दी हुई जिम्मेदारी से
वो उससे मुखर कर बैठ नहीं सकता है खाली। എത്രമാത്രം നാം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. हम लोग हमारी मसीही जीवन में कितने जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ प्रार्थना करते हैं, ये हमारी बिचुआई की प्रार्थना से मालूम पड़ता है। മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വാസ്തവമായി ഒരു ആത്മഭാരം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എത്ര ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരും ദൈവമക്കളുമുണ്ട്. जैसे मैंने पहले बताया, हमें से कितने लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु के विश्वासी गण उस आत्मा के बोझ के साथ, प्रार्थना के बोझ के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में നിർവിചാരികളായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയായി തീരരുത്. दुर्लक्ष्य होकर व्यर्थ बातों में अपने समय को गलाकर हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കംഫർട്ട് സോണിലാണെന്ന് വരാം. शायद हम बहुत ही एक सुख विलास के स्थान में आज हम होंगे। മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ പലതും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വരാം. लोगों के जीवन में जो संकट और तकलीफ आती है, शायद वो आपके जीवन में नहीं होगा। എന്നാൽ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആത്മനിറവൻ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമതകൾ നമുക്ക് ആത്മഭാരം നൽകുന്നതും ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഘടകമാണ്. पर एक परमेश्वर के सच्चा दासी और दास जो है, दूसरों के विषय में भी, दूसरों की संकट और उनके तकलीफ अपनी समझकर, अपनी बोझ समझकर उनके लिए लगातार वो प्रार्थना करते रहते हैं। മറ്റൊരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്റർസെഷൻ ഈസ് ദ ഹൈസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ്. एक और प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि बिचुआई की प्रार्थना वो सबसे ज्यादा प्रकटीकरण है उस व्यक्ति के प्यार का। Highest expression of our love is on the knees. और हमारे जीवन का सबसे ज्यादा स्नेह का या प्यार का प्रकटीकरण हमारे घुटनों में जब आते हैं तब होता है। ദൈവ സ്നേഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ്, മറ്റുള്ളവരെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ആത്യന്തികമായ തെളിവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റു പലതിലുമല്ല. ഒരുപക്ഷെ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആരും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും മുടങ്കാൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. अगर आप कोई भाई और बहन से प्यार करते हैं, किसी से आप प्यार करते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रकटीकरण और अन्य कोई बातों से नहीं है मेरे प्रियो। इसके बजाय जब आप उस विषय को लेकर, उस भाई के या बहन के विषय को लेकर घुटनों में आकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बिचुआई करते हैं, वही है आपका उनके प्रति प्यार का सबसे बड़ा प्रकटीकरण। മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സംബന്ധിച്ച് നാം തിരുവചനത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ और जैसे बिचुआई की प्रार्थना के विषय में जब हम वचन से देखते हैं, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മാതൃകയായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. हमारे लिए सबसे बड़ी बुनियाद और इसका आधार, ये प्रार्थना का आधार हमारा यीशु मसीह है। പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയി രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം കഴിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനേക്കാൾ അധികമായി മറ്റൊരു മാതൃക തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. भीड़ से अलग होकर पूरी रात को प्रार्थना में व्यतीत करने वाले हमारे यीशु मसीह के अलावा इससे बढ़कर कोई और उदाहरण नहीं है, कोई और आदर्श नहीं है मेरे और आपके लिए। ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി വരുവാനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാപൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥന യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. अपने चेलों के लिए, हम सभीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरोहित की प्रार्थना हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय में। വീരവാദം പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ പിശാച് കോതമ്പ് പോലെ പറ്റിക്കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് 22 നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. और बड़ी बड़ी बातों को बोलने वाले पतरस को शैतान एक गेहूं के दाने के समान उसको पछाड़ ना दे, उसके लिए भी प्रार्थना करने वाले एक यीशु मसीह को वहां पर हम देखते हैं। ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മധ്യസ്ഥനായി അകർത്തിയാഗമായി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനിടയിലും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് നിശ്ചയമായും നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ്.
और आकाश और पृथ्वी के मध्य में एक ही हमारे लिए उद्धार करता, वो बिछुआई करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जब उसको सताया जाता है, उसको कष्ट पहुंचाया जाता है, वो कहता है कि ये नहीं जानते पिता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। यही यीशु मसीह हमारे लिए अच्छे आदर्श है, अच्छे उदाहरण है। Jesus is our model for mediation or intercessory prayer. यीशु मसीह ही हमारे बिछुआई के प्रार्थना के लिए सबसे बढ़िया आदर्श है। Number 2, the scripture emphasizes the need of intercessory prayer. दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमारे इस बात को जोर देता है कि हमें बिछुआई की प्रार्थना करना। തിരുവെഴുത്തുകളിലേക്ക് നാം തിരിയുമ്പോൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി വരുന്ന വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസെക്കിയേൽ 22:30 और जब हम बिछुआई की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे मन में आने वाली आयत वो एजेकिएल के किताब उसका 22 अध्याय उसका 30वां वचन है। ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല താനും എന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറയുകയാണ്। लिखा गया है कि मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना जहां जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। യെശയ്യാ 59:16 മധ്യസ്ഥന്മാരെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കാണായിക കൊണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു। यशायाह 59 के अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर बिछुआई करने वाले दिखाई नहीं देते हैं, इसके विषय में आश्चर्य करने वाले प्रभु के दास को हम देखते हैं। പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ധന്യനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ 1 തീമോത്തി 2:1-2 വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്। और जब हम नए नियम में आते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके पहला और दूसरे पद में, എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സകലത്തിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। തിരുവെഴുത്തുകളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ അവർ ദൈവത്തോട് ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്। जब वचन को पढ़ते हैं हम ऐसे एक इतिहास को देखते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग संदर्भों में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर बिछुआई करने वाले एक ऐसे परमेश्वर की समूह। അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് മൊർദെഖായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്തേറും ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ജനവും ദൈവമുമ്പാകെ നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ। इन सारी प्रार्थनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना को हम देखते हैं, मोर्देकाई की प्रार्थना एस्थर रानी के साथ और उस देश के सारे निवासियों को लेकर एक साथ मिलकर वो परमेश्वर के सामने देश के लिए बिछुआई करते हैं। എസ്തറിനെ പോലെ, നെഹമ്യാവിനെ പോലെ, മൊർദെഖായിയെ പോലെ, എസ്രയെ പോലെ, ദാനിയേലിനെ പോലെ ഇടിവിൽ നിന്ന് മതിൽ കെട്ടി ദൈവമുമ്പാകെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ ചരിത്രം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു പ്രേരക ശക്തിയാണ്। और जैसे मोर्देकाई ने प्रार्थना किया, एस्तर ने, नेहमाया ने, एजरा ने, दानिएल ने, इस प्रकार से परमेश्वर के दास लोग बिछुआई दीवार को खड़ा कर एक बाड़ा बांधकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार के आज के पीढ़ी में भी मैं और आप भी उसी प्रार्थना के द्वारा प्रेरित होने पाए कि हम भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही बिछुआई करें। മൂന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ early church was an example for prayer and mediation. हम देखते हैं पहली कलीसिया प्रार्थना और बिछुआई के लिए सबसे प्रथम थे। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആദിമ സഭയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മനസ്സോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ്। पहले कलीसिया के विषय में बार बार हम प्रेरितों की किताब में
देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो हमेशा एक साथ एकत्रित होते थे और प्रार्थना वचन के अध्ययन में समय को व्यतीत करते थे। അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരിരുന്ന ഇടം കുലുങ്ങി എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. और जब वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, जिस जगह पर वो बैठते थे, वो जगह हिलने लगती थी। അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് അന്നത്തെ തലമുറ പറഞ്ഞത്, ഭൂമിയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലും കടന്നു വന്നു എന്ന്. और ऐसे प्रार्थना करने वाले लोगों के विषय में उस जमाने के लोगों ने इस प्रकार से कहा था, ये देखो इस पूरे पृथ्वी को उलटने फेरने वाले लोग भी हमारे मध्य में आए हैं। So what is the basis of intercessory prayer? हमारी बिचवाई के प्रार्थना का आधार क्या है? Number one, Jesus is our model. बात यीशु मसीह हमारी आदर्श है। Number two, the scripture emphasizes intercessory prayer. दूसरी बात, परमेश्वर का वचन इस बात को जोर देता है कि हमें बिचवाई की प्रार्थना करना है। And thirdly, the early church is an example of intercessory prayer and mediation. और तीसरी बात, पहली कलीसिया प्रार्थना और बिचवाई की प्रार्थना के लिए एक अच्छा उदाहरण है। Last but not the least, the need of the hour inspires each and every one of us to intercede for this season and generation. और चौथी बात यह है कि आज की हमारी स्थिति, आज की हमारी संदर्भ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम हमारे लिए, कलीसिया के लिए, इस जगत के लिए हम बिचवाई में बैठे। പ്രിയമുള്ളവരെ, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് സഭ മുഴങ്കാലിൽ എഴുന്നേൽക്കുക मेरे എന്നുള്ളത്. प्रियो, आज की जमाने का यही मांग है, आज की अवस्था यही मांग करती है कि हम बिचवाई में प्रभु के सामने बैठे। ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്പമായി ആരംഭത്തിങ്കിൽ പ്രിയ മാത്യു പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. हमारे आज के हालात के विषय में परमेश्वर के दास पास्टर मैथ्यू ने शुरुआत में बताया था। പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഇപ്പോഴും നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम आज भी उसी महामारी के दौरान में हम आगे बढ़ रहे हैं। അത് നിമിത്തമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ എത്രയോ വലിയതാണ്. और उस महामारी के कारण हमारे व्यक्तिगत जीवनों में कितने सारी परेशानियों को हमने अनुभव किया है। നമ്മുടെ ആലയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാതെ, ആരാധനകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ നാം ആയിരിക്കുന്നു. हमारी अभी भी आराधना शुरू नहीं हुई है, हमारी कलीसिया आज भी बंद पड़ी हुई है। നമ്മുടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശാരീരികമായി മാനസികമായി വളരെ ക്ലേശിതരായിട്ട് കഴിയുന്നു. हमारे बहुत से प्रिय लोग, विश्वासी भाई बहन लोग बहुत ही शारीरिक रीति से कमजोर है, बड़ी कष्ट से होकर गुजर रहे हैं। നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, അനേക ദൈവമക്കൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. हमारे बहुत से परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के विश्वासी गण बहुत बड़ी एक आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं। നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം സാരമായി ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. हमारे बच्चों का जो भी पढ़ाई लिखाई है, उसमें काफी सारी रुकावटें, बाधाएं आई है। ഇതിനിടയിലും ദൈവത്തിന്റെ സഭകൾ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ പലയിടങ്ങളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. और इसके मध्य में भी परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के विश्वासी गण अनेक जगहों पर सताए जाते हैं प्रभु के नाम से। സാമൂഹികമായി, രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से बहुत से ऐसे हमें परेशान करने वाली बातों को हमारे भारत के देश में हम देख रहे हैं। അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. हम ऐसे संदर्भों में जी रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं में जी रहे हैं, अगले दिन क्या होने वाला है, किसके साथ कैसा होगा, हम में से कोई भी इसका भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നിസ്സഹായരായി തങ്ങളുടെ കൈകളെ മലർത്തി കാണിക്കുകയാണ്. हम जानते हैं जो अधिकार के स्थान में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हाथ को पसार दिया है, वो बता रहे हैं कि वो भी निस्सहाय है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ആശ്രയമായിരുന്ന, ആശ്വാസമായിരുന്ന അനേക സങ്കേതങ്ങൾ നമുക്ക് പലർക്കും അന്യമായി പോയ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാണ്. जो हमारे लिए शरण स्थान थी, जो हमारे लिए एक सहायता थी, ऐसे बहुत सी बातें, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हमारे से दूर हो गई है, हमने अनुभव किया है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ്.
मेरे प्रियो, हम ऐसी संदर्भों में से होकर गुजर रहे हैं जहां पर कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, कोई भी हाथ नहीं बढ़ा सकता है। എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, परंतु विश्वास करने वाले परमेश्वर के लोग एक बात को जानते हैं, പ്രാർത്ഥനയാൽ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരൊറ്റ പ്രതിസന്ധിയുമില്ല. प्रार्थना के द्वारा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका हम हल नहीं पा सकते हैं। ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴങ്കാലിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി കൈകളെ മലർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനിയും നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണരുവാൻ പോകുന്നത്? अगर इस समय में भी हम प्रार्थना में बिछुआई करने के लिए अगर हम अपने घुटनों पे नहीं आ सकते हैं, तो हम किस जमाने का इंतजार कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करें? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ തളർന്ന മുഴങ്കാലുകളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് ശക്തീകരിക്കാം. मेरे प्रियो, हमारे उन कमजोर घुटनों को इन दिनों में हमें मजबूत करना है प्रार्थना के द्वारा। നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുഴങ്കാലിലായിരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रिय लोगों, अगर आप घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने बिछुआई करने के लिए तैयार है, जरूर परमेश्वर सिंहासन से उठकर हमारे लिए बड़े बड़े वीर काम को करेगा। മധ്യസ്ഥത സംബന്ധിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്റെ ഡെഫിനിഷന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. बिछुआई के संबंधित एक प्रभु के दास ने जो परिभाषा दिया है, मैंने उसके विषय में आपको पहले बताया है। Intercession is truly the universal work of a Christian. बिछुआई की प्रार्थना जो है एक सार्वजनिक, एक मसीह की उत्तरदायित्व है। അദ്ദേഹം തുറന്നിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, no place is close to intercessory prayer. No continent, no nation, no city, no organization, no office, no power on earth can keep intercession out. वो इस प्रकार से कहते हैं कि बिछुआई की प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता है। कोई भूगोल, कोई देश, कोई राज्य, कोई शहर, कोई नगर, कोई जिला, कहीं पर भी क्यों ना हो, कोई भी बिछुआई की प्रार्थना को रोक नहीं सकता है। മുഴങ്കാലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ ശക്തിയും ഒരൊറ്റ സംഘടനയും ഒരൊറ്റ അധികാരവും ഒരൊറ്റ കോണ്ടിനെന്റ് ആകട്ടെ, രാജ്യമാകട്ടെ, സിറ്റി ആകട്ടെ, സംഘടനയാകട്ടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ അഭിഷക്തൻ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത്. प्रभु के दास इस प्रकार से कहते हैं कि बिछुआई के प्रार्थना करने वाले को कोई भी रोक नहीं सकता है। कोई भी भूगोल, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी नगर, कोई भी संस्था उनकी इस प्रार्थना को कभी रोक नहीं सकती है। Our intercession can reach even the closed doors. हमारी बिछुआई की प्रार्थना उन बंद द्वारों को भी खोल सकती है। നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തമേറിയ പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ച, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. इन दिनों में हमारी ये बिछुआई की प्रार्थना का जो तेज है या उसकी जो चौखा है, किस प्रकार से लोगों की जिनमें कार्य कर सकता है, ये जानने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। You are so powerful when you are on your knees before the Lord. जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों में आते हैं, हम कितने सामर्थ्य है, हमें ये जानना है। എത്ര ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു? कितने परमेश्वर के दास लोग, कितने परमेश्वर के विश्वासी गण इस सत्य को पहचानते हैं। ആദിമസഭയെ പോലെ തിരുവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുൻപറഞ്ഞ വാചകം, ഭൂമിയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലും കടന്നു വന്നുവെന്നാണ് അന്നത്തെ തലമുറ പറഞ്ഞത്. और उस जमाने के लोगों ने पहली कलीसिया के विषय में इस प्रकार से कहा था, ये देखो वे लोग हैं जो पृथ्वी को उलटफेर करने वाले हैं। ആദിമസഭ ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചത് അവരുടെ കായിക ശക്തി കൊണ്ടായിരുന്നില്ല, സാമ്പത്തിക ശക്തി കൊണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവരിൽ വ്യാപരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവർ പോരാടിയെടുത്ത ദൈവികമായ വിജയങ്ങളുമായിരുന്നു. पहले कलीसिया के सारे प्रेरित लोग, उन्होंने उस संसार के ऊपर बड़ी प्रभाव को लेकर आए। उनके शारीरिक ताकत उनकी बुद्धि के कारण या उनकी आर्थिक ताकतों के कारण नहीं है, पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरकर प्रार्थना में बड़ी बिछुआई करने वाले ऐसे समूह थे। उनके द्वारा परमेश्वर ने महान कार्यों को किया। യോവനായോട് തന്റെ സഹയാത്രികർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം
ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുടെ പ്രചോദനത്തിനും പ്രബോധനത്തിനുമായി വിളിച്ചു പറയുവാൻ എനിക്ക് ആത്മനിയോഗമുണ്ട്. और योना को जो उसके साथ में सफर करने वाले लोगों ने उससे कहा था, उन बातों को मैं आपको आज बताना चाहता हूँ. आत्मा मुझे उसके लिए अगुवाई करता है. കപ്പലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ യോനയോട് സഹയാത്രികർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിക്കുവാനാണ്. और योना के साथ यात्रा करने वाले उन नाविकों ने उसके पास में आकर जो निचले भाग में सोया हुआ था उससे ऐसे कहा कि उठकर प्रार्थना कर, उठकर बिचवाई कर. ആ കപ്പലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരവരുടെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ കൃപ പ്രാപിച്ച, നിയോഗം പ്രാപിച്ച, പ്രാർത്ഥന എന്ന ആയുധം കരത്തിലുള്ള അഭിഷക്തൻ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയാതെ അനേക ആളുകൾ ഉറക്കത്തിലും മയക്കത്തിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയൻ പ്രയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യോഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. Arise, cry unto the Lord, pray and intercede for this season and situation. योना के साथ जो नाविक लोग उनकी अन्य देवी देवताओं के प्रति जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर के वाणी को सुनने वाला योना उसके निचले भाग में जाकर आराम से सो रहा है. परमेश्वर की यही वाणी है मेरे और आपके लिए. अगर आप आज के जमाने में भी, आज की इस महामारी के मध्य में भी आप सो रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरित करती है कि आप जाग उठो, घुटनों में आओ, प्रार्थना करो, क्योंकि आज की हालत की यही मांग है कि हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर बिचवाई करें, हमारे लिए, हमारे देश के लिए हम बिचवाई करें. Prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed. प्रार्थना को एक नौकरी के समान या एक उत्तरदायित्व के समान केवल निभाना नहीं है, आपको उसको एक बड़ी आनंद के साथ आपको उसको स्वीकारना है, उसका मजा उठाना है. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു കടമ നിറവേറ്റുന്നത് പോലുള്ള പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആത്മഭാരത്തോടുകൂടെ ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരായി, വീരകളായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर हमारी मदद करे कि इन दिनों में प्रार्थनाओं को केवल एक कर्तव्य के रूप में केवल हम प्रार्थना करके नहीं छोड़े, इसके बजाय बड़ी आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ प्रार्थना का वो समय हम लोग व्यतीत करें, आगे को हम बढ़े. പ്രാർത്ഥന സംബന്ധിച്ച് D.L. മൂഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിക്കാം. प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के दास D.L. मूडी ने एक बात को कहा है, मैं उसको बताकर निष्कर्ष करना चाहूंगा. Every great movement of God can be traced to a kneeling figure. परमेश्वर के द्वारा जो भी बड़े बड़े कार्य संसार में हुई है, उस सब का जो शुरुआत और स्रोत एक घुटनों में आकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से हुआ है. Once again, I would like to repeat that statement so that it can be inscripted in your heart. और एक बार मैं उस कथन को दोबारा कहना चाहूंगा ताकि वो आपके हृदय के उस पट्टिका में आप उसको लिखें. Every great movement of God can be traced to a kneeling figure. परमेश्वर का हर एक महान कार्य घुटनों में आने वाले व्यक्ति का के साथ हम जोड़ सकते हैं. ഏതൊരു ദൈവികമായ പ്രവൃത്തിയുടെയും ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഒടുവിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലായിരിക്കും. परमेश्वर के हर एक श्रेष्ठ और महान कामों को अगर देखेंगे, उन सब का शुरुआत और स्रोत एक व्यक्ति से होता है जो पहले घुटनों में बैठना पसंद करता था. ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥത്തിന്റെ ആഴം ഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്? उस भक्त जन का क्या कहा हुआ उस कथन को, गहरी सच्चाई को समझने वाले कितने लोग आज हमारे बीच में हैं? പൂർവകാലങ്ങളിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. पुराने जमाने में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को हमारे बीच में किया है. രാജ്യങ്ങളെ, രാജാക്കന്മാരെ, ചക്രവർത്തിമാരെ ഒക്കെ ദൈവം കീഴ്മേൽ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि देश देशों को, राजाओं को, उनके साम्राज्य को परमेश्वर ने कैसे उलटफेर कर दिया. അധികാരങ്ങൾക്ക് ദൈവം അറുതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और जितने भी अधिकारी हैं उनको भी एक समय का एक सीमा रखा है.
ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല ദൈവ പ്രവർത്തികളുടെയും പിന്നാമ്പുറത്ത് മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ, ഒരു ഭക്തയെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പ്രസ്താവിച്ചത്. परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के उन सारे महान कामों के पीछे उसका स्रोत, उसका शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो अपने घुटनों में आकर बिछुआई करता था. ഈ കാലഘട്ടം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്നലകളെക്കാൾ അധികം ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ये ऐसा एक समय है जहां पर परमेश्वर कल से बढ़कर आज के दिन में भी श्रेष्ठ कामों को हमारे मध्य में करना चाहता है. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവദാസന്മാരോട്, ദൈവമക്കളോട് ദൈവാത്മാവിൽ ഒരു പ്രബോധനം പറയട്ടെ. आज मैं प्रभु की आत्मा में सारे प्रभु के दासों को, प्रभु के विश्वासी गणों को मैं एक वाणी बताना चाहूंगा. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട് കാണുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ, आने वाले दिनों में जो प्रकट होने वाली परमेश्वर के एक अद्भुत काम को, വിശേഷാൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളുടെ, विशेषकर भारत के देश में परमेश्वर जो प्रकट करने वाले उस अद्भुत कार्यों को ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ, अगर हम उसके इतिहास को अगर ढूंढ कर जाएंगे, മുടങ്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, ദാസിമാർ, അഭിഷക്തന്മാർ, അഭിഷക്തകൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. परमेश्वर की आत्मा हम सभियों को प्रेरित करती है कि हमारे इस रीजन से कई सारे प्रभु के दास लोग, दासी लोग, परमेश्वर के विश्वासी गण लोग इस प्रकार के प्रार्थना कर कर एक बड़ी कार्यों को आरंभ किए हैं, ऐसे बोलने पाए. ഈ രാത്രി ഈ വാക്കുകളെ പ്രബോധനമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? आज रात को इस वाणी को परमेश्वर की ओर से आई है, ऐसे स्वीकारने वाले कितने लोग हैं? ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു, prayer does not fit us for the greater work, prayer is the greater work. ഓസ്വാൾഡ് ചേംബേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ओस्वाल्ड चेम्बर्स, परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर ये प्रार्थना जो है बड़े कामों के लिए हमें भरती नहीं है, प्रार्थना ही सबसे बड़ी काम है. അനേക ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. अनेक लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जब करते हैं फिर हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु प्रभु का दास कहता है कि प्रार्थना करना, बिछुआई करना, यही सबसे श्रेष्ठ बात है. സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ അനേക ശക്തരായ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ, വീരകളെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. കാലഘട്ടത്തിന്റെ വക്താക്കളായി, കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിയോഗം പ്രാപിച്ചവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में, इस जमाने में चर्च ऑफ गॉड से अनेक परमेश्वर के दास दासियों को परमेश्वर तैयार करे, ताकि हम बिछुआई करने वाले, प्रार्थना करने वाले, हमारे देश के लिए, हमारे कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना में आगे को बढ़ते रहे. उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे. इन शब्दों को कहकर मैं अपने बातों को निष्कर्ष करना चाहूंगा. प्रभु हमें आशीष दे. थैंक यू पास्टर, आपके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है. जरूर आज रात को एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा हमसे बात किया. और एक आज का दिनों में एक चैलेंज के तौर पर हमारे वाला समय में इस वचन को लेते हुए, जैसे प्रेयर ऑफ अडोरेशन, प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग, प्रेयर ऑफ पेटिशन, prayer of confession, prayer of imprecation, prayer of vows या covenant, prayer of intercession, या बिछुआई के प्रार्थने के बारे में जितना ज्यादा विस्तार से प्रभु के दास के द्वारा हमें सुनने के लिए अवसर मिला. हम आज एक निर्णय ले, आने वाले समय हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है. वो परमेश्वर के सामने बुराई को
अच्छाई में बदलने के लिए, भलाई में बदलने वाला, वो प्रभु के सामने विजयी करने के लिए, बहुत सारे आत्माओं को जीतने के लिए, हमारे सेंट्रल वेस्ट रीजन में एक बड़ा बेधारी आने के लिए प्रभु हमें मदद करे। प्रभु के दास को हम धन्यवाद करते हैं, साथ साथ पास्टर ब्लेसन मैथ्यू को भी हम धन्यवाद करते हैं। इस समय में 2 शब्द बोलने के लिए पास्टर ईपी सांगुटी, पास्टर हमारा इवांजेलिस्ट डायरेक्टर है, 2 शब्द फेलिसिटेशन के तौर पर हमें बधाई। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज इस रात के समय इस सभा का अध्यक्षता करने वाला परमेश्वर के बहुमूल्य दास, हमारा प्रेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर पास्टर पीए मैथ्यू, और बहुत चैलेंजिंग, हमारे हृदय को टटोलने वाला संदेश हमारे बीच में प्रस्तुत किया हुआ हमारा रीजनल ओवरसीयर पास्टर बेंसन मताई और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स, परमेश्वर के बहुमूल्य दास लोग, उनके परिवार और हमारे रीजन के सभी विश्वासी जनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीही वंदना। हमारा बदलापुर कैंपस से मैं और हमारा सहकर्मी पास्टर बीजू के साथ आप सबको संध्या मसीही वंदना हम पेश करते हैं। तो हमारा परमेश्वर महान है। हमारे रीजन के प्रेयर डिपार्टमेंट को परमेश्वर ने इन दिनों में जो तैयार किया है, कि जिस प्रकार आज पवित्र वचन के संदेश में हमने सुना है कि हमारे कष्ट सहने वाले, दुख सहने वाले, प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरने वाले उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर के संग में बिचवाई करे, और उससे बढ़कर हमारे जिम्मेदारी को, हमारे कर्तव्य को समझकर बड़े आत्मिक बोझ के साथ देश के लिए, नाश होने वाले लोगों के लिए बिचवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें इन दिनों में तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर दास ने बताया, ये सब कुछ देखने के बाद भी पूरे जहाज हिल रहा है, तूफान उठ रहा है, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, फिर भी यदि हम आज भी अपनी उस कंफर्ट जोन के जो निचले भाग में हम सोने वाले बन जाते हैं, तो जरूर हमें उसका हिसाब परमेश्वर के सन्मुख में हमें देना होगा। इसलिए जागे, इस समय जो बुरा है, इस समय को समझकर हम प्रार्थना में आगे बढ़े। जैसे कोलोसियों के पत्री में एक प्रार्थना योद्धा के विषय में हम जो पढ़ते हैं, और कोई नहीं है परमेश्वर के सन्मुख में एक सुसमाचार का प्रचारक और विश्वास योग्य सेवक के नाते गिने जाने वाला एपफ्रास, प्रेरित पौलुस उनके विषय में कहते हैं कि वो तुम्हारे बीच में से एक है, और वो इस प्रकार प्रार्थना में हमेशा मल्ल युद्ध करते हैं, प्रार्थना में वो हमेशा संघर्ष करते हैं, और हमेशा बड़े लगन के साथ वो प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि हर एक विश्वासी मसीह में परिपक्व हो जाए। और इस समय हमें भी हमारे रीजन के तमाम एरियाओं से परमेश्वर ऐसे एपफ्रास लोगों को तैयार करे कि सभी लोग मसीह में परिपक्व हो, और इस जमाने का, इस समय का जो अवस्था को समझकर परमेश्वर के सन्मुख में घुटने में आकर प्रार्थना करके हर एक कठिन परिस्थिति के ऊपर जयवंत होने वाला और महान कार्य करने वाला हर एक प्रार्थना योद्धाओं को परमेश्वर खड़ा करे, तैयार करे। यही मैं भी प्रार्थना करता हूं। विशेष रूप से इस समय हमारे प्रेयर डिपार्टमेंट को, खास करके उसका अगुवाई करने वाला पास्टर पीए मैथ्यू को, हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स को हमें परमेश्वर और भी तैयार करे। जैसा परमेश्वर के दास ने शुरुआत में बताया, हमारे बीच में बिल्कुल लगातार समय निकाल कर प्रार्थना में लगे रहने वाले उन योद्धाओं को परमेश्वर तैयार करे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, मेरी तरफ से मैं यही शुभकामना देता हूं। आने वाले समयों में मिलकर हम प्रार्थना में आगे बढ़े, महान कार्यों को देखे, हमारा रीजन के हर क्षेत्र का जो सेवकाई में बढ़ोतरी को हम देखे, प्रभु के आगमन तक इसी संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबों के जीवन में सहायता करे। यही प्रार्थना और शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। प्रभु हम सबों को बहुधाय से आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, आपका हमारे साथ जुड़कर फेलिसिटेशन बोलने के लिए प्रभु ने इस प्रकार की अवसर दिया। आज सुबह मुझे वॉइस में से डाला था कि
वहाँ पर बदलापुर में बहुत बारिश है, बिजली नहीं है, किसी भी हालत में मैं नहीं आ सकता कर उनका एक डाउट था। लेकिन मैंने बोला हम लोग हमारा प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हम आज उपवास करके प्रार्थना कर रहा है, जरूर आपको परमेश्वर शाम को लेकर आएंगे। मैं तो प्रार्थना का एक रिजल्ट है, वहां बिजली नहीं था, आने का संभावना नहीं था, परमेश्वर ने लेकर आया। आपको भी परमेश्वर आशीष करे। 2 मिनट आगे जाने से भी अब माफ करना, बार बार हमारे प्रेयर डिपार्टमेंट का प्रार्थना इस प्रकार का नहीं होगा, और इसलिए एक चंद शब्द बोलने के लिए, थैंक्स गिविंग बोलने के लिए हमारे बीच में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का प्रेयर कोऑर्डिनेटर पास्टर मानव मस्जिद है, 2 मिनट लगेंगे। और उसके बाद पास्टर थॉमस मैथ्यू वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का पास्टर है, प्रार्थना कर आशीष वचन बोलकर ये सभा को समाप्ति दिलाएंगे। पास्टर मानव मस्जिद। प्रभु का नाम का महिमा हो। हमारा रीजन का प्रेयर डिपार्टमेंट के द्वारा किया हुआ इस मीटिंग में शुरुआत से लेकर अभी तक हमें आशीष किया हुआ हमारा खुदावंद परमेश्वर को मैं पहले धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग में अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा बीच में आकर प्रभु के वचन के द्वारा हमें अच्छा संदेश दिया हुआ हमारा आदरणीय रीजनल ओवरसियर पास्टर बेंसन मताई को मैं प्रेयर डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ वो बहुमूल्य मैसेज ट्रांसलेट किया हुआ हमारा पास्टर ब्लेसन मैथ्यू को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा इवांजेलिज्म डायरेक्टर अच्छा शब्द के द्वारा हमें प्रोत्साहन दिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। पास्टर बेंजी मैथ्यू एंड फैमिली अच्छा गीत के द्वारा हमें आराधना में सहायता किया। पास्टर बेंजी मैथ्यू एंड फैमिली को मैं धन्यवाद देता हूं। इस सूम हमारे लिए प्रोवाइड किया हमारा पास्टर जोबी जॉन को मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारा सद्वार्ता का डायरेक्टर पास्टर बिजू तंगचन, एक्स डायरेक्टर ऑफ प्रेयर डिपार्टमेंट पास्टर फिलिप। इस मीटिंग इस प्रकार अनुग्रह बनने के पीछे पिछले दिनों में इस मीटिंग के लिए मेहनत किया हुआ हमारा रीजनल प्रेयर बोर्ड डायरेक्टर पास्टर पीए मैथ्यू, इन सभी पासवान को मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग में प्रार्थना के द्वारा हमें सहायता किया हुआ पास्टर संजय आल्विन हमारा काउंसिल मेंबर, पास्टर थॉमस मैथ्यू डिस्ट्रिक्ट पास्टर ऑफ मुंबई वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, पास्टर मामन कुरियन, पास्टर राम कुमार, पास्टर विनोद पापचन, ब्रदर टीपी कोशी, इन सभी प्रियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारा रीजन का हर एक कलीसिया का पास्टर्स भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट पास्टर्स, काउंसिल मेंबर्स, डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स, आज इस मीटिंग में जुड़ हुआ हर एक प्रभु के दासों को, प्रभु के बच्चों को, और एक बार भी प्रेयर डिपार्टमेंट के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु हमें सबको आशीष दे। हमें थैंक यू पास्टर, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपको भी आशीष करे। आइए अपने स्वरों को झुकाए। इस समय वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का पास्टर थॉमस मैथ्यू लाइन में है, प्रार्थना कर आशीष वचन बोलकर इस सभा को समाप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, शाम की सुंदर समय के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते। हमारा रीजन की प्रेयर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजन किया हुआ इस खास सभा का शुरुआत से लेकर आपका उपस्थिति आपने दिया, हमें आशीष दिया, आपका आत्मा का उपस्थिति में हम आनंदित होने के लिए मदद किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी आराधना गीतों के द्वारा करने के लिए आपने सहायता की।
सबंजी मैथ्यू परिवार को और आशीष दे, आपका अनुग्रह में आगे बढ़ाए प्रभु। बिछुआई प्रार्थना में जो लोग भाग लिया उन प्रियों को भी आशीष दे, अनुग्रह के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते। खास करके हमारा प्रेयर डायरेक्टर पास्टर पीए मैथ्यू के लिए धन्यवाद। दिल में दिया हुआ दर्शन को और भी आगे बढ़ाने के लिए मदद कर। प्रेयर सर के द्वारा आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट का प्रार्थना को, रीजन की प्रार्थना को बढ़ोतरी देने के लिए मदद कर। जो शाम का प्रार्थना चाहते उसमें भी आप मदद और सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते। आज इसमें शामिल किया हुआ सभी विश्वासी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी का ऊपर आपका आशीष उंडेला, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। खास करके हमारा अवसर पास बेनिसन मथाई के द्वारा आज रात में सुनाया गया परमेश्वर का न बदलने वाला वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। बिछुआई प्रार्थना का जरूरत के बारे में आज रात में सुनाया, उस वचन के सामने हम इस प्रत्येकों को एक बार आज रात समर्पण करते प्रभु जी। आपकी हमारा नमूना है, आदिम कलीसिया जो कार्य आत्मा के सामर्थ्य से किया है, उसी प्रकार इन अंतिम दिनों में हमें से प्रत्येक जन आपका नाम का महिमा के लिए सेवकाई में प्रार्थना की द्वारा बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु जी। इस परिस्थिति का जरूरत को जानकर, इस पीढ़ी का जरूरतों को जानकर घुटने में गिरने के लिए प्रभु जी हमें मदद और सहायता कर। वचन सुनाए बहुमूल्य दास को और सहायता कर। प्रवीजन को नेतृत्व करने के लिए अब तक सहायता किया, परिवार समेत आशीष से भरपूर का एक चुनौती के तौर पर इस वचन को लेकर इन दिनों में आगे बढ़कर सेवा में चलने के लिए मदद कर। और भी प्रेयर वॉरियर्स को हमारे बीच में खड़े कर। ट्रांसलेशन किया हुआ आपका दास ब्लेसन के लिए भी धन्यवाद देते, आशीष दे। मेरे प्रभु जी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े जागृति हमारे बीच में, हमारे रीजन में प्रकट हो सके प्रभु जी। जैसे मैं सुनाया, कोई भी विषय का छुटकारा के पीछे, कोई भी जागृता के पीछे उठने में पिछवाई करने वाला, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है प्रभु जी। वो व्यक्ति हम हो सकते प्रभु जी। आने वाले समय हमारे देश का बढ़ोतरी के पीछे, सेवा के पीछे, रीजन के पीछे हमारा एक एक जन का प्रार्थना का अनुभव हो सकते प्रभु। मदद और सहायता करो। आपकी आत्मा का अगुवाई के लिए, आपका उपस्थिति के लिए एक और बार धन्यवाद देते। फिलहाल हम विदा में चाहते, आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर दे। आपके आगमन के लिए हमें तैयार कर और हमें पवित्र कर। यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रार्थना में स्मरण किया हुआ हर एक बातों के साथ अभी से लेकर हमारा प्रभु होते ही रहे। में जय देवा प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। सबको एक और बार धन्यवाद देता हूँ।